ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहाधवाग्निर्वापनं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् मनोऽपि दुर्दैवं ईदृशं इह जनेनानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरतु की त्वयि। हैनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकनिचित्तं वपुःखदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति।
युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु यथा तथा वा विदधतुलं पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः ಓಂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 49ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸಶ್ರೇಯಸಾಮಪಿ ವಿಭುರ್ಭಗವಾನ್ ಯತೋ ಅಸ್ಯ ಭಾವ ಸ್ವಭಾವ ವಿಹಿತಸ್ಯ ಸತಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ದೇಹೇ ಸ್ವಧಾತು ವಿಗಮೆ ಅನುವಿಶ್ರೀಯಮಾನೇ ಯೋಂ ಯೋಮ್ನೇವ ತತ್ರ ಪುರುಷೋ ನ ವಿಸ್ರೀಯತೆ ಅಜಃ. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡೆಡ್ is the supreme master of everything, auspicious, because the results of whatever action are performed by the living entity is either the material or spiritual existence are awarded by the Lord. As such, He is the ultimate benefactor. Every individual living entity is unborn, and therefore even after the annihilation of the material elementary body, the living entity exists exactly like the air within the body. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವತಃ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಭಗವಂತನ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ನನಗಾಗಲಿ ನಾರದರಿಗಾಗಲಿ ಹಿಂದಿನ ಋಷಿಗಳಾಗಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾರದರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು 4 ಕುಮಾರರು, ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಾದೇವ ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗ ಭಗವಂತನ ಅಸೀಮ ಕೃಪೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ಯದ, ಯಾರು ಭಗವಂತಗೆ ಶರಣಾಗ್ಯಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಲೆಕ್ಚರ್, भगवान कृष्ण के बारे में कोई जान नहीं सकता, वो कृपा करके कितना बताता है उतना ही हम समझ सकते. ಆಕಾಶ ಉದ್ದ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾರಿಗಾರ? ಭೂಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಭೂಮಿದು. ಆಕಾಶ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಆಗಲ್ಲದ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಶರಣಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಯಾರು ಇಂಥ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯಾವ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗೋಪಿಯರಾಗಲಿ, ಯಶೋಧ, ನಂದ ಮಹಾರಾಜರು, ಅವರು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು?
24 ತಾಸು ಬರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ. ಕೃಷ್ಣ ಹೋದ, ಯಶೋಧ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ, ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೊಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹಸಿವಾಗಿ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ಅವನದೇ ವಿಚಾರ, ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ, ಅದು ಮಾಡಲಿ ಇದು ಮಾಡಲಿ, ಬರೀ ಇದ್ರಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಮಾಧಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವು ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಮೈಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೊಮ್ಮೆ. ಪರ್ಲ್ ಮುತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಮುದ್ರದಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಆಳ ನೀರಾಗ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ. ಆಯಿಸ್ಟಿಯರ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೆಲ್ ಸಕಟ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಹೊರಗೆ. ಅವನ್ ಸೆಲ್ ತೆಗಿತಾರ, ಮುತ್ತು ತಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸೆಲ್ ಒಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುತ್ತು ಹೊರಗಿನ ತಕ್ಕೊಳ್ತಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮುತ್ತು ತೆಗೆದು ಒಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುತ್ತು ಸಿಗುತ್ತಾನ. ಮುತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಒಗೆರೋದು. ಹಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾರ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಫೋರ್ಗೋಸ್ ದಿ ಟ್ರಬಲ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಅ ವೆಲ್. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಬಾವಿ ಬೇಕಾ, ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರೈನ್ಸ್, ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾವಿ ತೆಗಿಬೇಕಾ? ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಅ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲುಡಿಕರಸ್. ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಅವನೇ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾವ. ಆಯ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡ್ಬಿಡೋದಂತೆ. ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, auspicious because the results of whatever actions are performed by the living entity in either the material or spiritual existence are awarded by the Supreme Lord. ಅದಕ್ಕೀಗ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವಾಮಿ. Master, Supreme Master of everything, auspicious. ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಫಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ? ಫಲ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ದೇವಿ ಕೊಟ್ರ, ಆ ದೇವತಾ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಯಾ ಮೀಡಿಯಾ. ಕೊಡುವುದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ. ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎರಡೂ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಈಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಹೌಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತನ ಆಯಿತು, ಪ್ರವಚನ ಆಯಿತು, ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆ ಓನರ್ಸ್, ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಒಂದು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ ಬರೀತಾರೆ, 1,00,000 ರೂಪೀಸ್. ಇಸ್ಕಾನ್ ಹುಬ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೋದು 1,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಚೆಕ್ ಸೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕರೀತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಕೊಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುವ್ರ ಕೈ ಕೊಡು, ಆ ಹುಡುಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ತಗೋತೀವಿ,
ಚೆಕ್. ಈಗ ಹುಡುಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅದ? ಇಟ್ಟಿಟ ಹುಡುಗರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಲಿ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಿಸೋಣಂತ, ಅವ್ರಿಗೂ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ, ದಾನ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತ ಈಗ ಯಾರು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತು ಅಂತೀವಿ, ಖರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಡೋದು. ಇವತ್ತು ನಾವೇನಾದ್ರು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ದಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರ? ಅದು ಯೋಗ್ಯತಾ ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡತ್ತಾನ, ನಾವು ಮಾಡತ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಹರಿ ಕರ್ತ, ಎಲ್ಲ ಹರಿನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. As such he is the ultimate benefactor, Bhoktaram Yajna Tapasam, Sarvaloka Maheshwara, Suhurdam Sarvabhutanam, Jnatva Shantim Richate. ಇದು 5.29. ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಎಂಜಾಯರ್ ಯಾರಿಪ್ಪ? ಬೆನಿಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ. ತಪಸ್ಸ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ತಪಸ್ ಭೋಕ್ತಾರಾಮ್ ಯಜ್ಞ ತಪಸ್ಸಾಂ. ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಭೋಕ್ತ ಯಾರು? ಭಗವಂತ. ಯಾರೋ ಗಣನ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮತ್ಯಾವ ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಮತ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹೆಸರು ಅವ, ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೆನಿಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಯಜ್ಞೇಶ, ಯಜ್ಞಪತಿ, ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು. ಅವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೀಫ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಎರಡನೇದು. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಆಯ್ತು, ತಪಸ್ಸಾಯ್ತು. ಈ ತಪಸ್ಸಿನ ಭೋಕ್ತ ಯಾರೀಗ? ಅದು ಭಗವಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಅನ್ಬಾರ್ನ್. ಜೀವ, ಪ್ರತಿ ಜೀವ, ಮತ್ತು ಇದು ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರದಲ್ಲ, ಜನ್ಮನ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದನ್ನು? ಗೀತೆಯೊಳಗೆ 2.20 ಏನು ಹೇಳ್ಯಾನ್ರಿಪ್ಪ? ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ ಕದಾಚಿನ್, ನಾಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭವಿತಾ ವಾ ನ ಭೂಯಃ, ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತೋ ಅಯಂ ಪುರಾಣೋ, ನ ಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೇ. ನೋಡ್ರಿ, ನ ಜಾಯತೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಣ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾವೇ ಆತ್ಮ, ನಮಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸಾಯಂಗಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಾವು ಸಾಯಂಗಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಾಯಂಗಿಲ್ರಿಪ್ಪ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ್ಮನ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣದ. ಶರೀರದ ಜನ್ಮ, ಶರೀರದ ಮರಣ ಆಗುದೇ ಇದು. ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಮದ್ಯಾನಿ ಭಾರತ, ಅವ್ಯಕ್ತ ನಿಧನಾನೇವ ತತ್ರ ಕಾ ಪರಿದೇವನ. ಈ ಶರೀರ ಮೊದಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಮುಂದನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರದು ಹಿಂಗೆ ಇದೆ. ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗೂ ನಿತ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತ ಶರೀರಿನಃ. All important points. And therefore, even after the annihilation of the material elementary body, the living entity exists. ಈ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋತಂದರೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದ ಏರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಶರೀರ ನಾಶ ಆಯಿತು, ಆ ವಾಯು ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ, ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬೇಕು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ? ಇದು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾವ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವೇ ಆತ್ಮ ಅದ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು? ಮತ್ತಿಂಥ ಶರೀರ ತಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತೇನೇನೋ ಮಾಡಿ ಭೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕರ್ಮಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸಾಕಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಇದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ ನಿರ್ಧಾರ? ಇದು ಹಂಗೆ ಬರ್ತದ? ಯಾವಾಗ ಬರುವುದಿದು ನಿರ್ಧಾರ? ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಂದ್ರೆ ಬರೀ ದುಃಖ, ಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮಿಸರೀಸ್, ಆವಾಗ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಪೂರ್ಣ ತಿರುಗ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅದ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗತೇನೆ ಅವು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಮಜಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಅದಾವ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಮತ್ತೇನ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕಾಮಲದಲ ಜಲ ಜೀವನ ತಲಮಲ ये धन यौवन पुत्र परिजन इत्यकिया परतीतिरे कामल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीतिरे. ಕಮಲ್ ಹೂ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಲ ಜಲ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಂಗಿವೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ, ಇಲ್ಯೂಸರಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಹೌ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಅನ್ಬಾರ್ನ್ ಇಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 2.30. The living entity is not exhausted even although the material elements body is vanquished. ಅಂತವಂತ ಇಮೇ ದೇಹ ನಿತ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತ ಶರೀರಿನಃ. As long as the living entity in the material world, material existence, actions performed by him are rewarded in the next life or even in the present life. Similarly, in the spiritual life, all actions are rewarded by the Supreme, by the 5 kinds of liberation. ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಯಾರು ಎಂಥ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಥ ಫಲ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಸ್ತ್ವ ಇಂದ್ರಗೋಪಂ ಅಥವೇಂದ್ರಂ ಮಹೋಸ್ವಕರ್ಮ ಬಂಧಾನುರೂಪ ಫಲಭಾಜನಂ ಮಾತನೋತಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ನಿರ್ದಹತಿ ಕಿಂತು ಚ ಭಕ್ತಿಭಾಜ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಜಡ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರ ಕೇಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದ, ಅದು ಒಬ್ರು ಯಾರು 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ 50,000, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ 2 year ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಫಾಸಿ ಶಿಕ್ಷಾ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತು. 50 crores ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತು. ಈ ಜಡ್ಜಿಗೇನು ಸಂಬಂಧ?
ಅವ್ರವ್ರ ಕೇಸ್ ಏನವ ನೋಡ್ತಾರ, ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಮುಕ್ತ ಆದಮೇಲೆ 5 ಥರದ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇವು 5 ಥರದ ಮೋಕ್ಷ ಯಾವುದು? 5 ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿಬರೇಷನ್. ಒಂದನೇದ್ದು ಸಾಯುಜ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೈವಲ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏಕತ್ವ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರದ ಮೋಕ್ಷ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ. ಸಾಯುಜ್ಯ, ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಸಾಲೂಕ್ಯ, ಸಾರಿಷ್ಟಿ, ಸಾರೂಪ್ಯ, ಟೋಟಲ್ 5. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಸಾಯುಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಒಳಗೆ ಲೀನ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾರೆ, ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಂತಾರೆ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕು ನಮಗದ, ಆಲ್ ರೈಟ್ ತಗೋಪ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಸಿಕ್ತಾ ಮೋಕ್ಷ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಏನದ? ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅದ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಟೆಂಪ್ರರಿ ಲಿಬರೇಷನ್ ಒಂದಾಯ್ತು. ಎರಡನೇದು ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವುದು. ಸಾಲೂಕ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದು. ಸಾರೂಪ್ಯ, ಭಗವಂತನಂಗೆ ರೂಪ, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪ. ಅರೇ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್. ಜಯ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾರೂಪ ಮೋಕ್ಷ, ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ವಿಷ್ಣು ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಂಥ ರೂಪ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುವಂಥ ರೂಪ ಅದು. ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ರೂಪ ಸಿಗ್ತದೆ. ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಪೀತಾಂಬರ ವಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಮತ್ತೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಶ್ರೀವಸ್ತ್ರ ಕೌಸ್ತುಭ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಇವರು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಇವರು. ಸಾರೂಪ್ಯ, ಸಾರಿಷ್ಟಿ, ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತದ ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ 5 ಥರದ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋರು ಯಾರಿಗೆ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Even the impersonist cannot achieve the desired merging into the existent Supreme Lord without being favored by the Supreme Personality. It is confirmed in the Bhagavad Gita 4.11 that the Lord awards similar results as one desires in one's present body. The living entities are given freedom to make their choice, and the Lord awards them accordingly. Yatamam prapadyante tamstataiva bhajamyaham mama vartmanu vartante manushya partha sarvashah. As one surrenders, I reward them accordingly. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತಾರ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಕೃಷ್ಣನ ಲವರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾರ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಕೃಷ್ಣನ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಾರ, ಅದಕ್ಕೂ ರೈಟ್. ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗ ಆಗಲಿ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಮಗ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬೇಡ, ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಎನಿಮಿ ಆಗಿರಲಿ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಎನಿಮಿ ಆಗೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರ ಕೃಷ್ಣ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯಾರೋ ಅವನ್ನ ಎನಿಮಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕ ಭಗವಂತ? ಅವ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇಲ್ಲ, ನೋ ಎನಿಮಿ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಎನಿಮಿ ಆಗೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೊಂದು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರ ಫ್ರೆಂಡ್, ಇಲ್ಲ ಎನಿಮಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ನೋಡ್ಲಿ, ಹಂಗಾರೆ ಎನಿಮಿ ಅಂತ ನೋಡಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಂದು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ.
ಆಯಿತಾ. It is a duty of everyone, therefore, to worship devoutly only the personality of Godhead to achieve the desired goal. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತಂದೇ ಪೂಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಭೌತಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಗವತದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕ? ಅಕಾಮ ಸರ್ವಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಕಾಮ ಉದಾರಧೀ ತೀವ್ರೇನ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಯಜೇತ ಪುರುಷಂ ಪರಂ. ಏನು ಅರ್ಥ ಇದು? ಅಕಾಮ, ಯಾವುದು ಕಾಮನ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಕಾಮ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಅಕಾಮ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಸಕಾಮ ಸರ್ವಕಾಮ. ಬೇಕು ಬೇಕು ಬೇಕು. ಹಾಂ, ತಗೋ. ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಫೈನಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಕಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೂ ಏನಾರು ಭೌತಿಕದ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಕಾಮ ಸರ್ವಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು. ಉದಾರದೀಹಿ ತೀವ್ರೇನ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ, ಆ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ಬೇಕು? ಯಜೇತ ಪುರುಷಂ ಪರಂ, ಆ ಪರಂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನದ? ತೀವ್ರೇನ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ. ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ರಿಪ್ಪ ಇದು. ತೀವ್ರೇನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಸೇವಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ತೀವ್ರೇನ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಿಲದ, ಈಗ ಆರು ಜೋರಿಲ್ಲ, ಮೈಲ್ಡ್ ಅದ, ಮೋಡದ. ಈಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಸಿಲು ಜೋರಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರೇನ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗೆ ತೀವ್ರತಾದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ತೀವ್ರೇನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಯಜೇತ ಪುರುಷಂ ಪರಂ. ಆಯ್ತಾ? The devotees, however, are naturally inclined to become associates of the Lord and not merge in the spiritual existence as conceived by impersonal. The devotees, therefore, following their constitutional instinct, achieved the desired goal of becoming servitor, friend, father, mothers, or conjugal lover of the Lord. ಈಗ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇವು ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗೋದು, ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅವು ಯಾವ ಅಂತ ಇಚ್ಛಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನ ಧನಂ ನ ಜನಂ, ಅದು ಶ್ಲೋಕದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ದಿವಸ. ನ ಸುಂದರಿಂ, ಮೋಕ್ಷ ಬೇಡಂತ. ಮಮ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನೀಶ್ವರೇ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮೋಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ದಾಮೋದರ ಅಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾವು ಹಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವರಂ ದೇವ ಮೋಕ್ಷಂ ನ ಮೋಕ್ಷಂ ವಧಿಂ ವಾ ನ ಚಾನ್ಯಂ ಋಣೇಹಂ ವರೇಶಾದಪೀಹ ಇದಂ ತೇವ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲಂ ಸದಾ ಮೇ ಮನಸ್ಯ ವಿರಾಸ್ತಂ ಕಿಮ್ಮನೆ. ಏನಿದು? ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ, ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು? ಇದಂ ತೇವ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲಂ ಸದಾ ಮೇ ಮನಸ್ಯ ವಿರಾಸ್ತಂ ಕಿಮ್ಮನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷ್ಣಂದು ಗೋಪಾಲ ರೂಪ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮತ್ತೇನು ಬೇಡ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದೇನೋ AI, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಆ ಕೃಷ್ಣನಂತೂ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಕೆಲವು ಭಾಳ ಚೆಂದಾಗಿಬಿಟ್ಟಾವ. ಕೆಲವು ಶೇರ್ ಮಾಡೀನಿ ನಾನು ಅವಾಗ. ಈಗ ಆ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡೋದು ಭಾಳ ಕಠಿಣ. ಇದರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಕೃಷ್ಣ, ಬೆಣ್ಣೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾನ ಬಾಯಾಗ. ಇದನ್ನರ ನೋಡಿ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಭಗವಂತಂದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಪ, ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಹಂಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಲೇಟ್ ಅದ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋನಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 5 ಥರದ್ದು ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ರಾಸ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. 5 ಥರದ ಮೋಕ್ಷ ಬೇರೆ, 5 ಥರದ ರಾಸ ಯಾವ? ಶಾಂತರಸ, ದಾಸ್ಯರಸ, ಸಖ್ಯರಸ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸ, ಮಾಧುರ್ಯ ರಸ. ರಸ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಶಾಂತ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಏನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ರಾಜ ಇದ್ದಾರ, ಪ್ರಜಾ. ರಾಜ ಪ್ರಜಾಗ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅದ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಜ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಆತು, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ರೆವರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಬರೀ ಮರ್ಯಾದ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಶಾಂತರಸ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಆದಮೇಲೆ ದಾಸ್ಯ. ಈಗ ರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸೇವಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರ, ಚಾಮ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ದಾಸ್ಯ ರಸ, ಶಾಂತ ದಾಸ್ಯ. ಸಖ್ಯ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಇವನ್ನ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದದು, ಸಖ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಮಾಧುರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅದ, ಅದ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆರಿದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ವರ್ಟೆಡ್. ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಶುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪರ್ವರ್ಟೆಡ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಆಯ್ತಾ? One should not, however, mistakenly think that after the annihilation of the present body, there is no body by which we can associate with the Lord face to face. ಈ ಶರೀರದ ಅಂತ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ದ ಮುಗಿದೋತ ಅಂತ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರದು ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಈ ಶರೀರ ಇದ್ರೆ ನಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಶರೀರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಶರೀರ. ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು. ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈ ಶರೀರಲ್ಲಿ ಜೀವ. ಆತ್ಮದಾಗಿಂದ ಶರೀರಿಂದ ಆತ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋದ ಕತಿ. ಶರೀರ ಇರುತ್ತನ ನಾವಿಲ್ಲ, ನಾವಿರುವುದಿರುತ್ತನ ಶರೀರ. ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಶರೀರ ಇರ್ತದೆ. ಆತ್ಮ ಹೋಯ್ತ ಶರೀರ ಪಂಚಭೂತದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. The living entity is unborn. It is not that he is manifest with a certain creation of material body. On the other hand, it is true that the material body develops only by the desire of the living entity. The evolution of the material body is due to the desires of the living being.
ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಜೀವ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಜೀವ ಇಚ್ಛಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 13.22 ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋ ಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಕಾರಣ ಗುಣ ಸಂಗಸ್ಯ ಸದ್ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು. ಹೆಂಗೆ ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡತ್ತದ ಭೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತಂಥ ಶರೀರ. ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರೂಪಾದವ್ರ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಒಂದು ಲಾಯನ್ ಅದ, ಟೈಗರ್ ಅದ, ಅಂಥ ಶರೀರ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತದಕ್ಕೆ? ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡೆದ ಕಡದ್ ತಿಂದ ರಕ್ತ ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛಾ. ಈಗ ಹುಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ರಸಗುಲ್ಲ, ಜಾಮೂನ್, ಆ್ಯಪಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಥೂ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ ರೀತಿ ಅಂಥ ಶರೀರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಿ, ಬೆಕ್ಕು ಏನೇನೋ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತೇನಾರ ಹುಚ್ಚರಂಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತಂಥ ಶರೀರ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಗಿಡ ಅವ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಗಿಡ. ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಗಿಡ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ? ಆ ಗಿಡನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂತದ. ಹೆಂಗೆ ರೀ? ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದ್ರಾಗ ಸಿಗ್ತಾವೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡದ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೂಗತೆ ಅದ ಕಾಣತ್ತದ. ಅಲ್ಲಿ ಸೊಕಾಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಹುಳ ಬಂದು ಕೂಡ್ತದಲ್ಲಿ. ಕೂತ ಮೇಲೆ ಚಕ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಹುಳ ಕ್ರಮೇಣ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ಹುಳ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿನ ಬೀಳ್ತಾವ ಅದ್ರಾಗ. ಪಕ್ಷಿ ಹೋಗಿ ಕೂತು ಸೊಕಾಸ್ ಹಿಂಗ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತದೆ. ಪಕ್ಷಿನೇ ಹೋಯ್ತು ಒಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸೈರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಜೀವ ಮತ್ತಂಥ ಶರೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಪಾದವ್ರು ದ ಸೋಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಐದು ಥರದ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿನಿ, ಅದನ್ನು ಬರ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಪಾದವ್ರು. ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಉತ್ತರ. ಅರ್ಜುನ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದ? ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟ ಸಂಜಾಯತೆ ಶುಚೀನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗೇಹೆ. ಯಾರು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಅಂಥವ್ರ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟ ಸಂಜಾಯತೆ, ಅವರಿಗೆ ಶುಚೀನಾಂ. ಶುಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂತನದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ, ಶ್ರೀಮತ ರಿಚ್ ಆರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡೆಡ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಚಲೋ ಚಾನ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನದು? ಒಂದು ಶುಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂತನದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮತ ಆರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಂತನದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ
ಮತ್ತು ಭೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ. ಇದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಜನ್ಮ, ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಂಥನ ಅಥವಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಕ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ದೇವರು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾನ. In this connection, detailed information is available in the Bhagavata Sandarbha by Srila Jiva Goswami Prabhupada. Once achieving the spiritual existence, the devotee is eternally situated there, as already discussed in the previous verse. ಇದು ಭಾಗವತ ಸಂದರ್ಭ, ಭಗವತ್ ಸಂದರ್ಭ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬರೆದಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಯಾರು ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರ, ಇಟರ್ನಲಿ ಸಿಟ್ಯುವೇಟೆಡ್ ದೇರ್. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು. ಯಾರು ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರ, ಮಾಮುಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಃಖಾಲಯಂ ಶಾಶ್ವತಂ ನಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿರ್ ಪರಮಾಗತ. ಮಾಮುಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖಾಲಯಂ ಶಾಶ್ವತಂ ನಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿರ್ ಪರಮಾಗತ. ಪರಮಗತಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಯ ಆಗೋಗ್ಯದ, ಇಲ್ಲಿದು ತಾತ್ಪರ್ಯಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು. ಸಾಯಂಕಾಲ 7ರಿಂದ 8 ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ, ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ, ತಾಯಿ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದಿ.